मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला तो आर्ट्स पिला मानक पई मु ने आछि कोन ना लॉजिक रो तो पिला माने लॉजिक क्वेश्चन आंसर टाइम 3 घंटा देखो टाइम 3 घंटा वेरी सिमिलर टेस्ट तो वीएसटी हमें आलोचना करियो बुझेला तो वीएसटी हमें आलोचना करियो देखिबो कॉलेज जे तमरा वीएसटी टेस्ट होतो तो हमें भी एटी वीएसटी टेस्ट करदा माने वेरी सिमिलर बहुत गुरुत्वपूर्ण बुझेला वेरी सिमिलर टेस्ट हमें लॉजिक रो 80 मार्क रा हमें निज को परीक्षा करबा आलोचना करदिबा मैराथन क्लास तो भी कहउछो बारंबार से टाण तो बारंबार वीएसटी क्लास करो तो निश्चिंत करबा सब दिन करबा सब विषय रो तो चलो हमें स्टार्ट करबा देरी न करी वीडियो दी देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दो पिला माने लाइक शेयर कर दो तो देखिए प्रथम क्वेश्चन कर देछि हमरा प्रथम क्वेश्चन ग्रुप ए 21 क्वेश्चन तो जान्छ प्रथम हैला जदि सिद्धांत आ तर्क वाक्य हुए तेबे जुक्तिटी केउ संस्थानर प्रथम संस्थान द्वितीय संस्थान तृतीय संस्थान चतुर्थ केउ संस्थान प्रथम संस्थान नेक्स्ट सबस्ट्रेस केउ संस्थानर वैध निरूप अटे सबस्ट्रेस प्रथम संस्थान द्वितीय संस्थान तृतीय संस्थान चतुर्थ संस्थान केउ संस्थान ना द्वितीय संस्थानर वैध निरूप होछि कि एना सबस्ट्रेस नेक्स्ट फेरिएशन प्रथम संस्थानर केउ निरूप को साक्षात रूपांतरित हुए बारबरा सेलारेट डारी फेरियो कौन हम पिला माने ना हेजिबो फेरियो कौन ना फेरियो नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउटी दोषयुक्त अटे पूर्वगा स्वीकृति अनुगा स्वीकृति अनुगा अस्वीकृति एगुड़िक मध्यरु कोनोसिटी नुहे कौन हम ना अनुगा स्वीकृति नेक्स्ट जेउ दुई श्रृंगक जुक्तिर सिद्धांत वैकल्पिक हुए ताहाको कौन कहा जाए सरल दुई श्रृंगक जटिल दुई श्रृंगक भावात्मक दुई श्रृंगक निषेधात्मक दुई श्रृंगक कौन हम ना जटिल दुई श्रृंगक नेक्स्ट अरिस्टोटल को सर्वास्ति नास्ति सूत्र प्रत्यक्ष भावे केउ संस्थान को बुझाई थाए प्रथम संस्थान द्वितीय संस्थान तृतीय संस्थान चतुर्थ संस्थान केउ संस्थान ना अरिस्टोटल को सर्वास्ति नास्ति सूत्र प्रथम संस्थान समतुल्यता फलनर प्रतीक कोटा समतुल्यता एटा सुची समतुल्यता नेक्स्ट फलन शब्दटी मुख्यतः केउठु आसीअछि फलन शब्दटी केउठु आसीअछि तर्कशास्त्र गणितशास्त्र त्रिपदी जुक्ति संविधान केउठी ना फलन शब्दटी गणित शास्त्र रु आसीअछि नेक्स्ट नागेल को मतरे वैज्ञानिक व्याख्यान केते प्रकार नागेल को मतरे गोटे प्रकार दुई प्रकार तीन प्रकार चारि प्रकार केते प्रकार पिला माने नागेल को मतरे गणतंत्र होजदी चारि प्रकार गणतंत्र होछि चारि प्रकार नेक्स्ट को देले निम्नलिखित मध्यरु केउटी न्याय अनुमानर अंतर्भुक्त नुह प्रतिज्ञा हेतु जक्ष उपर कौन हम पिला माने ना हेजिबो जक्ष कौन ना जक्ष नेक्स्ट अन्वय पद्धति केउ प्रकार पद्धति अटे प्रमाण आविष्कार उभय प्रमाण पद्धति आविष्कार अवैज्ञानिक पद्धति कौन हेजिबो ना हेजिबो आविष्कार कौन ना आविष्कार पद्धति नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु मिल्क केउ पद्धति आविष्कार पद्धति दुहे अन्वय पद्धति व्यतिरक पद्धति सहचारी परिवर्तन पद्धति परिशिष्ट पद्धति केउ पद्धति ना व्यतिरक पद्धति नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा को देछि नेक्स्ट क्वेश्चन को देला प्रथम संस्थान रे कोनोसी तर्क वाक्य हेतु वाक्य डैश तर्क वाक्य होई परिबो नै आ तर्क वाक्य ए तर्क वाक्य ई तर्क वाक्य ओ तर्क वाक्य कोन होई परिबो नै ना हम कौन ना ओ तर्क वाक्य होई परिबो नाही नेक्स्ट अरिस्टोटल को सर्वास्ति नास्ति सूत्र प्रत्यक्ष भावे डैश संस्थान को दर्शाए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ केउ संस्थान को देखाए ता प्रथम संस्थान को देखाए अरिस्टोटल को सर्वास्ति नास्ति
ଶସ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ସେସାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ବାର୍ବରା ସେଲାରେଟାରି ଫେରିଓ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସେସାର ସେଲାରେଟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। କେବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିରୋଧ ନିରସନ ସମ୍ଭବପର। ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ, ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ, ସରଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ, ଜଟିଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ। କଣ ହବ ନା ଜଟିଳ କଣ ନା ଭାବାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିଥକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ହେଲେ କେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ? ଦ୍ୱିଥକ, ସମାହାର, ଅସମାହାର, ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନା ଦ୍ୱିଥକ କଣ ନା ଦ୍ୱିଥକ ପଦ ଦୋଷ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ? ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କ, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କ। କଣ ନା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଥ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ତ ସମତୁଲ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ଉଭୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କଣ ହେଇଯିବ ତାହା ହେଇଯିବ ତମର ସତ୍ୟ। କଣ ନା ସତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ? ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ନା ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ନା ବ୍ୟତିରେକ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ନା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ 3ଟି କଣ ଥାଏ ନା ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଓ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମର୍ଥନରେ ନିଃସୃତ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଅପର ହେତୁ ବାକ୍ୟର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଅଭର ଅନୁମାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେତୁ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମମାପ୍ୟ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କଦାପି ବ୍ୟାପକତର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ କଣ ନା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ହଉଛି ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିବ ଏମିତି 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 ଏମିତି। ଏଟା ହେଲା ମ, ଏଟା ହେଲା ମ, ଏଟା ହେଲା ପ, ଏଟା ହେଲା ସ, ଅତଏବ ସ ପ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଆଇରେ ଦେଇ ଲେଖିବ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷମ ଏବଂ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ 2 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ। 3 ଲେଖିବ କଣ ନା ଅନ୍ତତଃ ସଂସ୍ଥାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଣ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାମାଣିକତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଦିଆଯାଇପାରେ। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ 2 ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅସାକ୍ଷାତ ବା ପରୋକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କହିଦେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ମାନଙ୍କର ନାମ। ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପ୍ରାମାଣ୍ଡିମ୍, ସାମନେସ୍, ନିମାନିସ୍, ଫେସୋପା ଏବଂ ଫ୍ରେସେସୋ। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ନିରସନ ନିୟମ ନା ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ଅଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ପ୍ରତିରୋଧୀ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିପରୀତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୂଳ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିରସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପ୍ତଦ୍ୱୟୀ ତର୍କ ଦୋଷ କଣ ନା କୌଣସି ମତର ସପକ୍ଷରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ ନ କରି ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଅଥବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମତାମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ
ତେବେ ଆପ୍ତଦ୍ୱୟୀ ତର୍କଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅହିଂସା, ପରମ ଧର୍ମ, କାରଣ, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉଭୟ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆପ୍ତଦ୍ୱୟୀ ଏ ତର୍କ ଦୋଷ ଗଲା। ଅବ୍ୟାପ ହେତୁପଦ ଦୋଷ କଣ? ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟପଦ ବା ହେତୁପଦ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟନ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପଦ ଆଦୌ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ସେଠାରେ ଯୁକ୍ତି ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଦୋଷକୁ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ମଧ୍ୟପଦ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆ, ଅତଏବ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ଆ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟପଦ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ରୂପେ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ, ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିଟି ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ମଧ୍ୟପଦ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲା ଅନୁଗ ନିଷେଧ ଭିତ୍ତିକ ତର୍କ ଦୋଷ ନା ସାଧ୍ୟବୟବର ପୂର୍ବକକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସାଧ୍ୟବୟବର ଅନୁଗକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁଗ ନିଷେଧ ଭିତ୍ତିକ ତର୍କ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଆଦିତ୍ୟ ଧନୀ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ଆଦିତ୍ୟ ଧନୀ ନୁହେଁ, ଅତଏବ ଆଦିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପୁନରୁକ୍ତିକ ସୂତ୍ର କଣ ନା ପୁନରୁକ୍ତିକ ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି ପୁନରୁକ୍ତିକ ସୂତ୍ର। ଏଠି ସାଧାରେ ପୁନରୁକ୍ତିକ ସୂତ୍ର କରିବା। ଏଠି ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ତ ରହିଥିବ ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତି ତ ଗୋଟିଏ ତାପରେ ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ପୁନରୁକ୍ତିକ ସୂତ୍ର ଅଟେ। ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରାମାଣିକତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ସତ୍ୟ ସାରଣୀ କେମିତିଆ ନା ବକ୍ସ କରିବ ଏମିତି ଦବ ଏମିତି ଏମିତି ଲେଖିବ ତ ଏଠି ଲେଖିବ ଏମିତି ତରଙ୍ଗ ଦେଇକି ତ ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଠି ଲେଖିବ ତ ତାପରେ ଏମିତି ତରଙ୍ଗ ତ ତାପରେ ତ ଏମିତି ତରଙ୍ଗ ତ ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ତ ଲେଖିବ ତାପରେ ଏମିତି ଏତିକି ତାପରେ 1 0 1 ତାପରେ 0 1 1 ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ସତ୍ୟ ସାରଣୀ। ତାପରେ ଆସିବ କଣ ନା ବିରୁଦ୍ଧ ଫଳନର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ। ବିରୁଦ୍ଧ ଫଳନର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ କେମିତି କରିବା ତ ତାପରେ ଏମିତି ଗାର ତ ବିରୁଦ୍ଧ 1 ହେଲେ 0 0 ହେଲେ 1 ଏଇଟା ହେଲା ବିରୁଦ୍ଧ। ଏତିକି 2 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି। ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି କାରଣର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ କାରଣର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ବା ରେଖାଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ବା ରେଖାଚିତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନିଜ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଧାର କରି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୂରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଯଥାର୍ଥ, କାଳ୍ପନିକ ଓ ଆଦିଭୌତିକ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତି ତାହାର କୌଣସି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ମାର୍କିଆ କଣ ନା ମୌଳିକ ନ୍ୟାୟରୂପ କଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଦସ୍ୟ ନ୍ୟାୟରୂପ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଅନୁଗ ନିଷେଧ ଭିତ୍ତିକ ତର୍କ ଦୋଷ, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିର କଣ ନା ଅପକର୍ଷ ମାନେ, ଡାରାପ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଆପାଦାନ ଫଳ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ, ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର, ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି, ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହେତୁକ ଦୋଷ, ସମବ୍ୟାପ୍ତି ଅସମବ୍ୟାପ୍ତି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ଅପକର୍ଷ, ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ତାର 8 ମାର୍କିଆ ସାମଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟରୂପ,
ପରୋକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବ। ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯୁକ୍ତିର ଆକାରଗତ ବୈଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଲାଗି ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ, ସଂଯୋଜକ, ସମତୁଲ୍ୟତା, ଫଳର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ, ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଉଦାହରଣ ତା ସତ୍ୟ ସାରଣ ବୈଧତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର 3 ମାର୍କିଆର। ଦେଖ ଗ୍ରୁପ ସି ର ଆନ୍ସର ମୌଳିକ ନ୍ୟାୟରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ମୌଳିକ ନ୍ୟାୟରୂପ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ନ୍ୟାୟରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଲା, ଅନୁଗ ନିଷେଧ ଭିତ୍ତିକ ତର୍କ ଦୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବ। तो ये ଥିଲା ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତମର କଣ ନା ଲଜିକ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।